ممتاز مفتی کا افسانہ آپا۔ جب کبھی بیٹھے بٹھائے مجھے آپا یاد آتی ہے تو میری آنکھوں کے آگے چھوٹا سا بلوری دیا آ جاتا ہے جو مدھم لو سے چل رہا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم سب چپ چاپ باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ میں، آپا اور امی جان کہ چھوٹا بدو بھاگتا ہوا آیا۔ ان دنوں بدو 6-7 سال کا ہوگا۔ کہنے لگا، امی جان میں بھی بات کروں گا۔ واہ، ابھی سے؟ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کہنے لگیں، اچھا بدو تمہارا بیاہ آپا سے کر دیں؟ بدو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اماں کہنے لگی، کیوں، آپا کو کیا ہے؟ ہم تو چھاجو باجی سے بات کر لیں گے، بدو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اماں نے آپا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی، کیوں، دیکھو تو آپا کیسی اچھی ہیں۔ بتاؤ تو بھلا، اماں نے پوچھا۔ بدو نے آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا۔ پھر اس کی نگاہ چولہے پر آ کر رکی۔ چولہے میں اوپلے کا ایک جلا ہوا ٹکڑا پڑا تھا۔ بدو نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا، ایسی۔ اس بات پر ہم سب دیر تک ہنستے رہے۔ اتنے میں تصدق بھائی آ گئے۔ اماں کہنے لگی، تصدق بدو سے پوچھنا تو آپا کیسی ہیں؟ آپا نے تصدق بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو منہ موڑ کر یوں بیٹھ گئی جیسے ہنڈیا پکانے میں منہمک۔ ہاں تو کیسی ہے آپا بدو؟ وہ بولے۔ بتاؤں؟ بدو چلایا اور اس نے اوپلے کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ غالباً وہ اسے ہاتھ میں لے کر ہمیں دکھانا چاہتا تھا، مگر آپا نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگلی ہلاتے ہوئے بولی، بدو رونے لگا تو اماں کہنے لگی، پگلے اسے ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، اس میں چنگاری ہے۔ وہ تو جلا ہوا ہے اماں، بدو نے بسورتے ہوئے کہا۔ اماں بولی، میرے لال تمہیں معلوم نہیں، اس کے اندر تو آگ ہے، اوپر سے دکھائی نہیں دیتی۔ بدو نے بھولے پن سے پوچھا، کیوں آپا اس میں آگ ہے؟ اس وقت آپا کے منہ پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ میں کیا جانوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور پھونکنی اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں بے مصرف پھونکے مارنے لگی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ آپا دل کی گہرائیوں میں جیتی تھی، اور وہ گہرائیاں اتنی عمیق تھیں کہ بات ابھرتی بھی تو بھی نکل نہ سکتی۔ اس روز بدو نے کیسے پتے کی بات کہی تھی، مگر میں کہا کرتی تھی، آپا تم تو بس بیٹھ رہتی ہو، اور وہ مسکرا کر کہتی، پگلی، اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ ویسے وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی۔ ہر وقت کوئی اسے کسی نہ کسی کام کو کہہ دیتا اور وہ ایک ہی وقت میں اسے کئی کام کو کرنے پڑ جاتے۔ ادھر بدو چیختا، آپا میرا دلیا، ادھر ابا گھورتے، سجادہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ بیچ میں اماں بول پڑتی، بیٹا تو بھی کب سے باہر کھڑا ہے، اور آپا چپ چاپ سارے کاموں سے نپٹ لیتی۔ یہ تو میں خوب جانتی تھی، مگر اس کے باوجود جانے کیوں اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہے یا اتنا کام کرتی ہے۔ مجھے تو بس یہی معلوم تھا کہ وہ بیٹھی ہی رہتی ہے اور اسے ادھر ادھر گردن موڑنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے، اور چلتی ہے تو چلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میں نے آپا کو کبھی کہا مار کر ہنستے ہوئے نہیں سنا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسکرا دیا کرتی تھی اور بس۔ البتہ وہ مسکرایا اکثر کرتی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے ہونٹ کھل جاتے اور آنکھیں بھیگ جاتی۔ ہاں تو میں سمجھتی تھی کہ آپا چپ کی بیٹھی ہی رہتی ہے، ذرا نہیں ہلتی، اور بن چلے لڑک کر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے جیسے کسی نے اسے تکھیل دیا۔ اس کے برعکس ساحرہ کتنے مزے میں چلتی تھی، جیسے دادرے کی تال پر ناچ رہی ہو، اور اپنی خالہ زاد بہن ساجو باجی کو چلتے دیکھ کر تو میں کبھی نہ اٹھتا۔ جی چاہتا تھا کہ باجی ہمیشہ میرے پاس رہے اور چلتی چلتی اس طرح گردن موڑ کر پنچم آواز میں کہے، ہیں جی، کیوں جی، اور اس کی کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگے۔
बाजी की बात बात मुझे कितनी प्यारी थी। साहिरा और सुरैया हमारे पड़ोस में रहती थी। दिन भर उनका मकान उनके कहकों से गूंजता रहता, जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हो। बस मेरा जी चाहता था कि उन्हीं के घर जा रहा हूँ। हमारे घर रखा ही क्या था, एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली अम्मा, और दिन भर हुक्के में गड़गड़ करने वाले अब्बा। उस रोज जब मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो ये है मुझे बेहद गुस्सा आया। सज्जादा की माँ, मालूम होता है साहिरा के घर में बहुत से बर्तन हैं। क्यों? अम्मा पूछने लगी। कहने लगे, बस तमाम दिन बर्तन ही बजते रहते हैं और या कहके लगते रहते हैं जैसे मेला लगा हो। अम्मा तनक कर बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घर की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, उफ़ो, मेरा तो मतलब है कि जहाँ लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगे। बाजार के उस मोड़ तक खबर हो जाती है कि फुला घर में लड़की जवान हो चुकी है, मगर देखो ना हमारी सज्जादा में ये बात नहीं। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सज्जादा, जी हाँ, अपनी बेटी जो हुई। उस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बावर्ची खाने में बैठे हुई आपा का मुंह चिढ़ाऊं। इसी बात पर मैंने दिन पर खाना न खाया और दिल ही दिल में खोलती रही। अब्बा जानते ही क्या है, बस हुक्का लिया और गड़गड़ कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा किताब खोल कर बैठ गए और गटमट गटमट करने लगे जैसे कोई भटियारी मकई के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई थे जो दिलचस्प बातें किया करते थे, और जब अब्बा घर पर न होते तो वो भारी आवाज में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शेर था, हाँ, चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा उन्हें गाते हुए सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात ना होती तो बुद्धू को हल्का सा थप्पड़ मारकर कहती, बुद्धू रो ना, और फिर आप यहाँ बैठी मुस्कुराती रहती। तसद्दुक भाई मेरे फूफा के बेटे थे। उन्हें हमारे घर आए यही 2 माह हुए होंगे। कॉलेज में पढ़ते थे। पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे, फिर एक दिन जब फूफी आई हुई थी तो बातों बातों में उनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतजाम ठीक नहीं, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अम्मा इस बात पर खूब लड़ी, कहने लगी, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का क्या मतलब। फिर इन दोनों में बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो आदत है कि अगली पिछली तमाम बातें ले बैठती। गर्जे के नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छोड़कर हमारे यहाँ आ ठहरे। तसद्दुक भाई मुझसे और बुद्धू से बड़ी गप्पे हाका करते थे। उनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बुद्धू से तो वो दिन भर ना उकताते, अलबत्ता आपस से वो ज्यादा बातें ना करते भी कैसे। जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सिरक कर नीम घूंघट सा बन जाता, और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती, और वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा उनकी बातें गौर से सुना करती थी, वो कहती कुछ न थी। भाई साहब भी बुद्धू से आपा के मुतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही है? आपा, बुद्धू लापरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं। अच्छा बुद्धू, आज तुम्हें ये देखो, इस तरफ तुम्हें दिखाएं। और जब बुद्धू का ध्यान इधर उधर हो जाता तो वो मुद्दम आवाज में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढंढोरा हो। बुद्धू चीख उठता, क्या हूं मैं? इस पर वो मेज बजाने लगते, डगमग डगमग ढंढोरा, यानी ये ढंढोरा है, देखा, इसे ढोल भी कहते हैं, डगमग डगमग, समझे? और अक्सर आपा चलते चलते इनके दरवाजे पर ठहर जाती और उनकी बातें सुनती रहती, और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुराती।